उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए, अज दे इस आनंद की शुरुआत करिए। उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं ये आनंद लैण का मौका मिलिया है, इस सत्संग दे विच बैठण का मौका मिलिया है। सब तो पहला ਅਸੀਂ अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्हां ने भी अज दा सत्संग करवाउण विच सहयोग दिता है बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने रल मिल के बड़ी अच्छी कोशिश की है, बड़ा अच्छा उपराला किया है, ये रल के सत्संग करवाया है। तो इन्हां दी वजह नाल देखो सानू मौका मिलिया कि नहीं। एक शब्द सुनते होंगे ना तुसीं, वो शब्द बड़ा प्यारा है कि अज खुशियां ते खेड़े, पर इत्थे आपां इह कहना कि अज खुशियां ने खेड़े तेरे करके, क्योंकि पिंड का नाम खेड़ा ही है ना, इसलिए अज खुशियां ने खेड़े, अज संगतां ने बेड़े तेरे करके। वो इन्हां मैंबरां दे करके ही है कि अज संगतां इत्थे जुड़ियां। इन्हां वास्ते जोरदार ताड़ी जाओ, क्योंकि अगर ये रल मिल के इंतजाम ना करते तो खेड़े में ये रौनकां कित्थों लगणियां सी, खेड़े 'च खुशियां कित्थों आनियां सी। सारे खुश तो हो ना, तुसीं हस के दिखाओ फिर। हाँ, हुण बनिया खुशियां ने खेड़े। हुण कह सकते हैं कि खेड़े पिंड में वाकई ये खुशियां की बहार आ गई। बाकी जिहड़ी रहिंदी खुंदी कसर है, कमी हो ऐसी अज पूरी कर देनी है। क्योंकि कई बार बंदा सोचता है मैं हसा क्यों, मेरे जीवन खुशी तो है नहीं। जिहड़ी वो कसर है ना, खुशियां की कमी है, वो आप ही असीं पूरी कर देनी है। बस तुसीं जो ऐसी कहना वो तुसीं करना है, तो फिर जो तुसीं चाहोगे वैसे ही करांगे। समझदे हो कि कि जिदा ही एक शेर कहीदा है, इत्थे भी कहना चाहांगे कि आज बेशक मुश्किलें सही, आज बेशक मुश्किल सही, पर एक दिन सब सही होगा। आज बेशक साडे जीवन च कोई मुश्किल है, साडे जीवन च कोई टेंशन है, साडे जीवन च कोई परेशानी है, अपने मालिक पे विश्वास रखो, एक दिन सब सही होगा, सब ठीक होएगा। आज बेशक मुश्किल है मगर एक दिन सब सही होगा। भरोसा रखो अपने मालिक पर, फिर तुम जो चाहते हो वही होगा। आज बेशक जीवन च थोड़ी उलझन है, थोड़ी परेशानी है, थोड़ी गर्मी भी है कि नहीं। गर्मी तो नहीं लगती, फिर लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आशिकां नूं ना सर्दी की फिक्र होंदी है, ना ही गर्मी की फिक्र होंदी है। वो इश्क नहीं डरता मौत कोलों, भावें ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ कि जो अंदर इश्क होवे तो आशिक सूली की परवाह नहीं करते, पैरी घुंघरू पान की परवाह नहीं करते, दुनिया की परवाह नहीं करते कि दुनिया की कहेगी। नहीं तो बंदा दुनिया की फिक्र च सारी जिंदगी दुखा च गुजार दिंदा है, दुनिया की कहेगी, अगर मैं इदा कर लिया दुनिया की कहेगी। क्योंकि असी कई बार देखीदा ना कि बचपन तो सुनते हैं जो चार लोग की कहेंगे, और फलाने चार लोग, असी हमेशा सोचते चार लोग है किहड़े, है कि चार लोग जिन्हां दी वजह नाल बंदा सारी जिंदगी डर डर के जींदा है। वो चार लोगों की फिक्र ना करो, तुसी देखो जो सही है ना, जिच मेरा रब खुश है मैं वो करना है। फिर दुनिया जो मर्जी कहती कही जावे, दुनिया की परवाह नहीं करनी, परवाह करनी है तो अपने वो सच्चे रब की फिक्र करनी। क्योंकि जिन्होंने ने फिक्र की ना कि मेरा मालिक खुश चाहिए है, मेरा सच्चा दाता खुश होना चाहिए है, फिर जिंदगी च कामयाबी सफलता दी बुलंदियां ते भी ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੇ इसी फिक्र च बैठे रहते हैं दुनिया की कहेगी, दुनिया की कहेगी, वो हमेशा दुखा तकलीफा परेशानियां च ही रोंदे हुए अपनी जिंदगी गुजार देंगे हैं। समझते हो कि नहीं। कई बार बंदे का दिल करता मैं आ काम करा, पर ये दुनिया की कहेगी, जे मैं असफल हो गया दुनिया की कहेगी, जे मैनू सफलता ना मिली दुनिया की कहेगी। वो दुनिया के डर ना कभी कोशिश हो करता ही नहीं। वो एक बार कोशिश करके तो देख, की पता कि जे दुनिया के डर तो तू बैठा
ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੁੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੇ ਭਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਆਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਗਿਰਨਾ ਤਾਂ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਗਵਾਈ सोए कर दिवस गवाया, खाए ओ हीरे जैसा जन्म था। कितना जा रहा है? कौड़ियां दे पा जा रहा है। खाण पीण ते बंदा अपनी जिंदगी नू ला दिंदा है, गुजार दिंदा है। पर एक गल याद रखो, ये भोजन साडी जरूरत है, ये कपड़ा, ये मकान साडी जरूरत है, पर असीं इस दुनिया ते किस वास्ते आए हैं? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਥੇ, ਆਪ आज क्या हो। बोलो समझते हो कि नहीं? आप पहले क्या थे, आप आज क्या हो, इसकी फिक्र छोड़ो। अगर आप में विश्वास है, आप विश्वास के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप वो पा सकते हैं, वो बन सकते हैं जो आप चाहते हो। ये याद रखना कि बंदा ये ना देखे पहला मैं की सी या अज मैं की हाँ, इनू छड्डो। क्योंकि एक सवाल का जवाब देना, सोच के दोगे, ये जिंदगी अगे है या पिछे है? यानी जिंदगी अगे है या पिछे? कोई है तो नहीं लगता पिछे। और जिंदगी सारे नूं पता है अगे है, मंजिल साडी अगे है, ताही तो जीवन हर पल अगे वध रहा है। कभी बच्चा पिछे नूं नहीं जाता। पिछे का मतलब कि अज 4 साल का हो गया तो हुण अगे 3.5 साल का होना है, 3 साल का नहीं, अगे होना 3.5 साल का, 4 साल का होना, क्योंकि जिंदगी हमेशा अगे है। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੌਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਰੋਣੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਲੂਣ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਣ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਲੂਣ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ, 20 ਲੱਖ ਦਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਨਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆ ਪੇਪਰ ਛੱਡ, ਆ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ, ਫਟਾਫਟ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਟੀਚਰ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ, ਉਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਉਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਥੇ, ਆਪ ਅੱਜ ਕਿਆ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਸੋਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੋ, ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਭੁੱਲੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वालों को ही सफलता मिलती है। जेड़े कोशिश करते हैं ना, जेड़े मेहनत करते हैं, सफलता भी फिर उन्होंने मिलती है। इसलिए तुसी पिछे की सी, तुसी इस वेले की हो, ਉਹਦੀ चिंता छड्डो। अगर तुसी विश्वास दे नाल मेहनत करन नूं तैयार हो ना, अगर अज तुसी फैसला कर लो कि मैनू अपने मालिक ते विश्वास है, मैं मेहनत करन नूं तैयार हाँ, अगर तुसी विश्वास दे नाल मेहनत करन नूं तैयार हो तो तुसी वो चीज़ पा सकते हो या वो बन सकते हो जो तुसी अपने जीवन च चाहते हो। हुण सोचो मैं की चाहता है, अगर मैं बीमार, मैं फिट होना चाहता है, अगर मैं अज नाकामयाब है, कामयाब होना चाहता हाँ, अगर अज मैं टैसट विचों पास नहीं होया, पास होना चाहता हाँ, तो फिर जिद्दां दस्सिया अगर तुसी विश्वास दे नाल मेहनत करन नूं तैयार हो तो तुसी वो चीज़ पा सकते हो, वो बन सकते हो जो तुसी चाहते हो। बीमार बंदा तंदुरुस्त हो सकता है अगर वो मेहनत करने तैयार हो, क्योंकि मेहनत का मतलब है कि मेहनत का मतलब यही नहीं कि दवाई खानी, मेहनत का मतलब नियम मनने, नियम अंदर चलना, और जो मेरे वास्ते बेहतर है वो करना। क्योंकि कहते ना चेंज यूअर हैबिट्स चेंज यूअर लाइफ। अगर तुसी अपनी आदतों बदल देंगे हो तो तुहाडी जिंदगी भी, तुहाडी लाइफ बदल जाती है। तो अगर तुहाडियां आदतां ही नहीं बदलदियां, अगर तुसी वो आदतां ही नहीं छड्डदे, जिन्हां आदतां करके अज तुसी गिरे पे हो, जिन्हां आदतां करके अज तुसी दुखी बैठे हो, अगर वो आदतां ही नहीं छड्डदे तो याद रखो जिन्हां आदतां ने अज दुख दिता है, जे अज भी वो आदत तुहाडे अंदर है तो कल नूं भी उन्हां दुख ही देना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण किसी बंदे नूं नशा करन दी आदत है, वो सोचे कल नूं मेरी सेहत अच्छी होवे, तो जे आदत माड़ी है तो सेहत अच्छी कदी, हाँ बंदा सोचे अज मेरे अंदर माड़ी आदत है नशा करन दी, कुछ बुरी चीज़ खाण दी, पर अज तो मैं अपनी आदत बदलदा हाँ, जे अज वो आदत छड्ड देवे बुरी तो कल नूं ओहदी सेहत अच्छी जरूर होएगी। क्योंकि
ताही तो इत्थे एक गल याद रखना कि आपकी आदतें आपको मंजिल तक पहुंचा भी सकती हैं और आपको भटका भी कह दो, क्योंकि बंदे की आदत बंदे नूं मंजिल तक लैके भी जा सकती है तो मंजिल तो दूर भी आदत ही तो है। एक बंदे का एम है, एक बंदे का गोल है कि मैं आ चीज पानी है। अगर बंदा उन्हां आदतां नूं अपनांदा है जिहड़ी वो चीज दे नाल जोड़दी है, जिद्दां हुण फर्ज करो कोई खिलाड़ी सोचे कि मैं एक ट्रॉफी जितनी है, हुण फिर उन्होंने आदत की बनानी पेगी कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा अभ्यास करा, सवेरे उठा, अपना टाइम इधर उधर व्यर्थ खराब ना करा, कोई नशे दे लागे ना जावां, बल्कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा अभ्यास करा, ज़्यादा तो ज़्यादा ग्राउंड में जाके मेहनत करा। अगर वो आदत मेहनत वाली है, अभ्यास वाली है, तो फिर एक दिन वो मैडल जरूर और ट्रॉफी जरूर जितेगा। हुण ओहदी सोचता है कि मैं मैडल जितना है, पर अभ्यास करन दी आदत नहीं है। आदत है इहनूं शराब पीण दी, आदत है इहनूं यारां नाल बह के गप्पां मारन दी, आदत है इहनूं रात नूं लेट नाइट तक टीवी देख के सवेरे 12 बजे तक उठण दी या 10 बजे उठण दी। तो हुण जरा सोचो, आदत माड़ी है, सोच है मैं मैडल जितना है, ਇਹਦਾ मतलब तेरी सोच ना तेरियां आदतां मेल नहीं खांदियां, तो फिर मैडल तैनूं कदी मिलेगा? फिर ਅੱਜ जरा सोच के देखो, अज बंदा पास होना चाहता है पर पढ़न नूं ਤਿਆਰ नहीं, अच्छी सेहत चाहता है पर अपनियां बुरियां आदतां छड्डण नूं। कई जीव साडे कोल आंदे, मालको सानूं शूगर है, ये मिठा तो नहीं खांदे जी, खा लईदा मिठा। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਜਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸਲੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਰੱਖਣੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਹੈਬਿਟਸ, ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ
ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं, अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तुम में विश्वास है और सहन शक्ति भी है, तो यकीनन सुख तुम्हारे पीछे ऐसे आएंगे जैसे तुम्हारी परेशानी। देखो ये 3 गुण दसे कृष्ण ने, वो केड़े गुण 3 है? अगर समझ लिया जावे कहण नूं बड़े छोटे जे है, पर अगर बंदा जीवन च अपना लवे तो दसदे है कि अगर ये 3 गुण तेरे अंदर आ जाते हैं तो सुख तेरे मगर इदा चलणगे जिद्दां तेरी परछाई चलदी है। और असीं कहांगे परछाई तो कई बार अंधेरे च साथ छड्ड भी दिंदी है, पर अगर ये 3 गुण साडे अंदर होणगे तो खुशियां, सुख कदी साडा साथ। वो 3 गुण किहड़े है? हुण याद कर लेना इन्हां नूं। पहला गुण उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं, पहला चेक करो कि मेरे विचार पवित्र है या अपवित्र, क्योंकि विचार भी गंदे भी हुंदे है, चंगे भी हुंदे है। विचार माड़े भी हुंदे है तो अच्छे भी हुंदे है, या कह लो नैगेटिव भी हुंदे है तो पॉजिटिव भी हुंदे है। हुण जे साडे विचार नैगेटिव है या असीं माड़ा सोचते हैं अपने बारे या दूजियां बारे, तो इसदा मतलब फिर साडे विचार पवित्र है नहीं, क्योंकि अपने बारे माड़ा किद्दां सोचना? बंदा कहता मैं तो कभी अपने बारे माड़ा सोचता ही नहीं है, पर सब तो ज़्यादा माड़ा बंदा अपने बारे ही सोचता है। पता किद्दां सोचता है? हाए किते मैनूं आ बीमारी ना लग जाए, आ मैनूं कामयाबी नहीं मिलनी, मैनूं सफलता नहीं मिलनी, आ मेरा दुख नहीं दूर होना, किते मेरे घर चोरी ना हो जाए, किते मेरी गड्डी दा एक्सीडेंट ना हो जाए, कि वो मेरा बच्चा गया किते उन्होंने ना कुछ हो जाए। ये माड़े विचार है। और अगर विचार माड़े रखांगे तो खुशी, सुख कदी आएगा नहीं जीवन च। इसलिए असीं तुहानूं एक गल कहांगे कि अपना ध्यान मन चाहे विचारों पर केंद्रित कीजिए, अनचाहे विचारों पर नहीं। एक हुंदा मन चाहे विचार जो मैं जीवन च चाहता हाँ, और एक हुंदा अनचाहे विचार जो मैं जीवन च नहीं। हुण जे मैं बीमारी नहीं चाहता तो कदी बीमारी की गल ही ना करा, जे मैं तंदुरुस्ती चाहता तो गल ही हमेशा तंदुरुस्ती की करा, स्वस्थ की करा। और असीं कई बार इहदे बारे दस्सिया है कि चाहते असीं तंदुरुस्तियां, पर गल हमेशा असीं बीमारियां दी करते हैं, गल हमेशा ही दुखों की करते हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? और इत्थे तक भी कई बार असीं देखिया कि बंदा बीमार है, चाहे उन्होंने टैंपरेचर है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के कमरे च होवे या घर के बैड ते लत्तां थल्ले लमकियां होंदियां है, एक लत्त थल्ले इदां पिया हुंदा, फिर भी कहंदा खबरां ला दिओ, खबरां जिद्दां खबरां च ना बड़ी पॉजिटिव चीज़ मिलनी हुंदी है। उत्थे बीमारी बारे दस्सिया जांदा, वो फलाना इत्थे मर गया, फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, हुण अद्धा तो तू पहले ही मरिया है। इदां दी नैगेटिव खबरां सुन के और मर जांदा है। इदां हुंदी है कि नहीं? सच दस्सिओ। इसलिए असीं तां कहंदे जे तुसीं खुशी चाहते हो घर च न्यूज़ कदी सुनो ही ना, क्योंकि न्यूज़ नैगेटिविटी लैके आंदी है। न्यूज़ का मतलब ही जिथे बुरा ही दसना है, कोई चंगी गल तां न्यूज़ च कदी इन्ना चंगा सत्संग सुनो, इधरों चंगा कोई वो शब्द लाओ कि जिद्दां ही कहंदे कोई वो प्रार्थना सुन लो कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, या कम से कम वो गाना ही सुन लो कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कम से कम। वो बीमार बंदा इदां ही सुने मैं कामयाब होऊंगा, मैं एक दिन उठ के तुरूंगा, मैनूं विश्वास है, अपने ईश्वर ते विश्वास है, टुटियां लत्तां भी मेरियां जुड़नगियां, टुटियां हड्डियां भी जुड़नगियां, मेरियां बीमारियां दूर होणगियां, क्योंकि मैनूं विश्वास है कि मेरा मालिक मेरे। तो देखो इदां दे विश्वास नाल जिहड़ा उन्हां 6 महीनों च ठीक होना, 1 महीने च तुरन लग पैणा, क्योंकि दवाइयां नालों ज़्यादा साडा विश्वास काम करता है। इसलिए जिस डॉक्टर ते जिस दवाई ते तुहानूं विश्वास ना होवे, जिन्नी मर्जी खा लो तुसीं ठीक नहीं होना। तो जिस डॉक्टर ते तुहानूं विश्वास हुंदा है ना, एक माड़ी जी गोली भी दे देवे, हाँ ये डॉक्टर मेरी पसंद का है। इसलिए पिंडां विच कई बार ना घरेलू डॉक्टर होंदे है, वो बंदे नूं आराम ही उहदे कोल आंदा है कि नहीं जी पिछले 10 साल तो उहदे कोल जा रहे, उहदी दवाई वधिया है। नहीं, दवाई सारियां ही वधिया हुंदियां है, पर उहदे नाल साडा विश्वास जुड़िया है। इसलिए समझना जरा। सो चंगी चीज़ सुनो, जे घर च कोई मरीज है खबरां तो लाओ ही ना उहदे सामने। और दूजी गल, आ जिहड़े नाटक नूटक भी चलते नहीं, बंद करो।
ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਸ ਬਹੂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਟਕ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਸ ਬਹੂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੂ ਸੱਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਆਣੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖ ਸੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਪੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੋ, ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰੇ, ਖੰਘ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਖੰਘ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਘਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਖੰਘਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਛਿੱਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਰ ਜਾ ਤਾਂ ਖੰਘਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੋਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਚਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰਨੇ ਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ 15,000 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮਰ ਗਏ ਉਦਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ? ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰ ਬਚ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਰੱਬ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਏਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉੱਦੀ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ। ਸਮਝ ਲਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵੇਚਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵੇਚਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣੀਏ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਭਾਈ,
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਛਤਰੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਬਰਾਤ ਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਆਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਚੱਲ ਮਨੂਸ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੜਾ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਣੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਐਨ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ, ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੇਲ ਖਤਮ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਕਿਹੜਾ, ਹਾਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ, ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਦਤ ਬਦਲ। ਆਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ, ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਮੜਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਪਤੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ, ਪਰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤੀ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੀ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੜਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਐਨ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਦਰਦ ਕਿਦਾਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਈ ਹੋਈ ਦਰਦ ਵੀ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ 7 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵੋ ਅੱਛਾ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਭਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਯੋਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਆਵੇ ਮੇਰੇ जीवन में कोई परेशानी, मैं हारने वाला नहीं है, क्योंकि मैं मुसीबतों से डरूंगा नहीं, मैं मुसीबतों को डराऊंगा। भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल पाऊंगा। समझो, मुसीबतों तो डर के थोड़ी बैठना है असीं कि दुख आ गया तो डर के इदां बह जाइए, जिद्दां
ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਹਾੜ ਮਾਰੋ ਤੇ ਲੈ ਆਹ ਦੁੱਖ, ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜਾਨ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਸਾਹਸ ਭਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਹਾੜੇ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦਹਾੜ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ तुम्हारे विचार पवित्र हैं, इसलिए अपने विचार हमेशा की करना है, पवित्र रखने। नेगेटिव नहीं सोचना कभी भी, ना अपने बारे तो ना ही दूजे बारे, क्योंकि जो यही कहते हैं दूजे का काम बड़ा चलता, मेरा चलता नहीं, ये विचार भी नैगेटिव है। बल्कि एक दूजे का काम है मालिक के काम 'ਚ ਹੋਰ बरकत देवे, क्योंकि जो दूजे वास्ते बरकत मंगते साडे वास्ते बरकत ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜੀ ਫਿਰਿਆ ਆਇਆ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ, ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਦੌੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਈਲ, ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸਮਾਈਲ ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਗਾਹਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, क्योंकि कामयाब करने वाला मेरा मालिक मेरे। इसलिए जिसके विचार पवित्र है, जिसके अंदर विश्वास है। ਹੁਣ जरा दूजी गल ਕਿਹੜੀ कही कि अंदर विश्वास भी होना चाहिए है। वो कहते जिसके विचार पवित्र हैं, जिसके अंदर विश्वास और सहन शक्ति है, तो यकीनन सुख उसके पीछे ऐसे आएंगे जैसे उसकी परछाई। ये तीन चीज़ां, विचारों को पवित्र रखो, अपने मालिक ते विश्वास रखो, और की होना चाहिए सहन शक्ति। क्योंकि सहन शक्ति किहनूं कहंदे? अज बंदे अंदर सहन शक्ति नहीं, माड़ी तकलीफ आती बंदा चीखा मारनियां शुरू कर दिंदा है, माड़े दुख आंदा बंदा रौला पाना शुरू कर दिंदा है। वो इन्ने सहनशील बनो कि मैं जिदा ही कही दे ना, अपना दर्द मैं किसी को बताता नहीं, भरोसा है अपने मालिक पर, इसलिए मैं घबराता नहीं। समझते हो कि नहीं कि जीवन च दर्द भी आवे तो इन्हां दुनिया नूं की दसना, क्योंकि मैनूं अपने मालिक ते यकीन है। अपना दर्द मैं किसी को बताता नहीं, भरोसा है अपने मालिक पर, इसलिए मैं
घबराता नहीं। घबराने की लोड़ की है? भरोसा है कि मेरी रक्षा करने वाला, मैनू बचाने वाला, मैनू संभालने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है, तो की रौला पांदा फिरां मैं? बल्कि इहनूं कहंदे सहन शक्ति। और कई बार देखिया कोई माड़ी जी गल बोल दिंदा, उत्थे ही बंदे अंदर कोई सहन शक्ति नहीं हुंदी। कोई माड़ा जिहा कह दे तू किदां कहता, वो माड़ी माड़ी गल ते बंदा लड़ना शुरू कर दिंदा। इसदा मतलब इहदे अंदर सहन शक्ति। इस करके सहन शक्ति अपने अंदर रखो, क्योंकि कई बार बहुत जगह ऐसियां होंदियां जिथे बंदा क्रोध करके जल्दबाजी करके अपनी पूरी जिंदगी ही खराब कर लेंदा है। जिद्दां इत्थे कि सेठ की छोटी जी कहानी याद आ गई। फिर टाइम काफ़ी हो गया, सत्संग नूं समाप्ति वाल भी लैके चलीए। बड़ा आनंद आ रहा कि नहीं? टाइम का तो पता नहीं लगता, पर फिर भी टाइम तो है ना, वो संभालना तो पैना ही। तो सहन शक्ति ये जुड़ी ना एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई कि एक बार एक आदमी एक छोटे जे पिंड च रहिंदा सी। उन्हें अपनी पत्नी को कहा कि देख, इस पिंड में रह के इन्ने साल हो गए साडी शादी नूं, मेहनत करदिआं नूं तरक्की नहीं हो रही, मैं चाहता विदेश चला जावां। जिद्दां हुण कई बार अपने बंदे चले जाते ना, कोई दुबई चला गया, कोई मस्कट चला गया, कोई कुवैत चला गया, कोई होर बाहरली कंट्री चला गया। फिर बंदा 4-4 साल 8-8 साल मेहनत करता है। वो कहता मैं चाहता विदेश चला जावां, इस करके मैनू तेरी आग्ञा चाहिए, इजाजत चाहिए है, क्योंकि तू मेरी जीवन साथी है, सलाह करनी तेरे नाल जरूरी है। उन्होंने कहा जी ठीक है, जो तुहाडी सोच है जाओ। वो कहता ठीक है, फिर मैं चलना, 4 पैसे कमा के धन जोड़ के फिर वापस आ जावांगे। हुण कहते हो इदां दा गया कि जदों गया विदेश, तो उत्थे जिहड़ा उहनूं सेठ मिलिया, यानी जिहदे घर उहनूं नौकरी मिली, वो बड़ा चंगा सी। उन्हां उहनूं अपने परिवार की तरह रखिया, तनख्वाह भी दिंदा सी, तो तनख्वाह के नाल नाल उहनूं अपने कोल रखदा भी सी, भोजन भी दिंदा सी। इसलिए जिहड़ा पैसा सी वो घर भेज दिंदा सी, और आप खाण पीण जो भी है सेठ उहनूं अपने परिवार के मैंबरां की तरह रखदा सी। वो इन्ना जदों प्यार मिले ना, फिर बंदे नूं पिछली याद घट आंदी है। वो कहते इसी गल दे विच उहनूं 17 साल गुजर गए। किन्ने साल? 17 साल गुजर गए। तो हुण उहदे मन च आया कि बहुत साल हो गए, 17-18 साल हो गए, हुण जाके एक बार पत्नी नूं तां मिला। वो बेचारी कल्ली छड्ड के आया सी मैं उत्थे, इसलिए उन्होंने सेठ तो आग्ञा मंगी जी विदेश आया नूं बहुत चिर हो गया, हुण वापस गाँव जाण की आग्ञा दिओ, क्योंकि 17-18 साल हो गए, एक बार जाके देखा। तो उस वेले सेठ ने कहा ठीक है बई, तू जे जाना ही है तो चला जा, तैनूं कुछ पैसा भी मैं दे दिंदा आ, पर उहदे नाल नाल मेरे गुरु दा जांदे जांदे जिन्हां कोल असीं रोज़ जाईदा सत्संग, उन्हां दा आशीर्वाद भी लैके जाए, क्योंकि फकीरां दा आशीर्वाद लैके जाइए तो इंसान दे कहंदे ना कि जे मत्थे लकीरां उल्टियां सिद्धियां भी हुंदियां, वो भी सिद्धियां हो जांदियां है जदों फकीरां दी नज़र पैंदी है। हुण जदों ये सेठ दे नाल फकीरां दा आशीर्वाद लैण वास्ते गया कि हुण मैं अपने गाँव जा रहा वापस, आग्ञा दिओ जाण दी। फकीरां नूं पता सी सेठ दा बड़ा प्यारा, फकीर भी उन्हां बड़ा प्यार करदे सी। फकीर कहंदे बेटा जे वापस जा रहा हाँ तो मैं तैनूं एक गल कहनी चाहूँगा, इहनूं अपने ना दिल च लिख लई कि कोई भी काम जल्दबाजी च नहीं करना, सहनशीलता रखनी है, और हर गल दी पहला जड़ तक जाना है, फिर कोई फैसला लेना। ये वचन याद रखी। हुण फकीरां दा वो वचन वो कहंदे नूं याद रख लै, लिख के रख लै कि जल्दबाजी च कोई काम नहीं करना, हर गल नूं पहला अच्छी तरह समझना है, फिर फैसला लेना है। वो कहंदा जी ठीक है। फकीर कहंदे फकीरां दा वचन याद रखी, जिंदगी बनाएगा तेरी। वो कहंदा जी ठीक है। फकीर कहंदे ठहर किते भुल ना जावीं। अपने हत्थां नाल कागज़ ते लिख के उहदी जेब च पा दित्ता। कहंदे लखां करोड़ां तो कीमती है ये वचन कि कोई काम जल्दबाजी च नहीं करना। इहनूं कहंदे सहनशीलता, कि धीरज रखना, हर चीज़ नूं समझ के फिर फैसला लेना। वो कहंदा जी ठीक है। सो सेठ ने उहनूं धन दिता, रस्ते में जरूरत दी चीज़ां देतियां। हुण ये लंबा सफ़र करके जदों अपने घर पहुंचिया तो इन्हां सोचिया सी घर वाली नूं सरप्राइज़ देना है। की देना है? जिद्दां बंदा कहंदा इन्ने सालां बाद जाना, यकदम जाके मिलूंगा तो घर वाली हैरान रह जाएगी। पहुंच गया तड़के तड़के, सवेर का टाइम 4 बजे। हुण 4 बजे है। इस तो पहला जदों घर पहुंचा दरवाजा खड़कावे, इन्हां सोचिया जरा देखा तो सही खिड़की चों घर वाली करदी की है। जदों इन्हां खिड़की चों देखिया तो की देखिया, जदों देखिया इहदे पैरां थल्ले जमीन निकल गई। की देखिया इसने कि घर वाली बिस्तर ते लेटी और उहदे नाल एक नौजवान लेटिया होया है। इहदे मन च उल्टे सीधे ख्याल, पैरां थल्ले जमीन निकल गई कि मैं 17-18 साल इन्नी मेहनत करके पैसा भेजा, इन्ना सोहना घर बनाया, इस वास्ते बनाया कि मेरे जान तो बाद इदां करे। बड़ा गुस्सा आया।
ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਆ ਦੇਖ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਓਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੁੰਮੀ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਆਏ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਐਸੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੋਕ ਲਿਮਕਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਹਿਲਾਓ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਜਲ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬਈ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਫੇਰੇ, ਕਿਤੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
जरा समझना, जो निकाह होंदा 3 वारी कहा जाता कबूल कबूल कबूल, वो शब्द ही है। 3 बार कबूल किया तो रिश्ता जुड़ गया, और 3 बार क्या तलाक 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 का रिश्ता। ਇਹਦਾ मतलब शब्द का कितना असर है। शब्द रिश्ते जोड़ते भी है तो शब्द रिश्ते, और ये सिर्फ उत्थे नहीं है, साडे सारे दे जीवन च भी है कि अगर किसी को माड़े बोल बोलांगे तो रिश्ते टुट जाएंगे कि नहीं, अगर किसी को चंगे बोल बोलांगे, तारीफ दे बोल बोलांगे तो रिश्ते होर मजबूत हो जाएंगे। इस करके चंगा बोलो, सहन शक्ति अपने अंदर लियाओ, और अपने मालिक ते की करना है, विश्वास करना है। तो फिर देखो ये सुख खुशियां इदा तुहाडे अल दौड़ियां आउणगियां ना, किदां भला, जिद्दां पानी वाल प्यासा दौड़ के जाता है, भोजन वाल भुखा दौड़ के जाता, वो पिया भोजन। जिद्दां हुण लंगर वाल तुसीं जाना ना, भुख लगी होनी है, हस लो थोड़ा जिहा, फिर ना क्यों खुशियां ने झोली नहीं भरी, क्योंकि बहुत खुशियां देना चाहते हैं तुहानूं। पूरी कोशिश है तुहाडी कि तुहाडे जीवन च ये खुशियां इंनियां भरदी कि तुसीं आप को मालक हुण कित्थे रखा, रखण नूं जगह ही है नहीं। लेकिन इन्ना तुहाडे जीवन च आनंद होना चाहिए, इन्नियां खुशियां होनियां चाहिदियां कि बंदा सोचे इन्नियां मिल रही रखा कित्थे, संभालियां नहीं जांदियां मेरे तो। ये जिंदगी है, मजा है जिंदगी दा। और फिक्र ना करो, जे मालिक दे नाल जुड़ गए हो ना, प्यार नाल विश्वास नाल, तो वाकई गल कहण दी नहीं है, करके दिखावांगे, इदां दा रंग भरांगे जिहड़ा कदी उतरेगा ही नहीं। समझदे हो? और यकीन रखो, विश्वास रखो। इसलिए आखिरले वचनां च कोई गल कहनी है तुहानूं कि अपने आप नूं फिर कहांगे कमजोर नहीं समझना, अपने बारे नेगेटिव बोल नहीं बोलने। समझते हो कि नहीं, मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकता, मैनू सफलता नहीं मिलनी, पता नहीं मेरा काम बनना या नहीं, नहीं इदां दे नहीं रखने बोल, बल्कि जेड़े काम नूं हत्थ पा दिओ ना, तो फिर की कहना है कि मैनू कामयाबी जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता जरूर क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू अच्छी सेहत जरूर क्योंकि मेरा मालिक मेरे। जो इन्ने विश्वास ना कहूंगे तो फिर देखो कितना ना खुशियां आनगियां, कितना ना कामयाबी मिलेगी। इसलिए अज तो नेगेटिविटी बंद करो, पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आओ। अज तो गिदड़ा की जिंदगी, चूहे वाली जिंदगी डर डर के जीना बंद करिए। जिदा दसिया ना कि सामने दुखों का हाथी भी खड़ा होवे तो शेर की तरह दहाड़िए। दहाड़ का मतलब है कि उदा नहीं रोना पाते फिरना, दहाड़ का मतलब है विश्वास, यकीन, भरोसे की दहाड़ कि मैनू विश्वास है अपने मालिक ते, ये दुखों के बड़े तो बड़े पहाड़ भी मेरे मालिक की रहमत नाल चूर चूर हो जाएंगे, और मेरा मालिक मेरे नाल है तो मेरे दुख दूर, क्योंकि पहाड़ चूर चूर हो जाएंगे, दुख, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए आज तो विश्वास की जिंदगी जीनी है, साहस की जिंदगी जीनी है, कामयाबी की जिंदगी जीनी है, क्योंकि मैं हारने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं जीत कर दिखाऊंगा, और जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो मैं अपनी मंजिल बस पाऊंगे। फिर हार तो कभी हो ही नहीं सकती, फिर हार तो कभी उस मालिक ने होने नहीं देनी। इसलिए आज तो विश्वास रखो, यकीन रखो, तुसी इकल्ले नहीं हो, तुहाडा मालिक तुहाडे, क्योंकि सबका मालिक तबे जब एक है तो फिर ओहदे हुंदियां कादी फिक्र, फिर ओहदे हुंदियां कादी चिंता, फिर ओहदे हुंदियां कादी टेंशन। इसलिए अज सारियां टेंशनां छड्ड देणियां, छड्ड दिओ, ऐदा करो, ऐनूं साडे वाल सिट दिओ, असीं बैठे आ संभालण वाले, समझदे हो कि नहीं। कोई टेंशन है इधर सिट दिओ, तां लो असीं खुशियां दिंदे तुहानूं, आ लो, आ लो, हस लो जरा, जिद्दां समझ लो कि इदां दी टोकरी इत्थे रखी आ दुख इत्थे पाईओ, सुख लैके जाई जाओ, समझदे हो कि नहीं। इसलिए जिद्दां वो दसीदा ना कि तेरे दर पे आना मेरा काम है, अपने सर को झुकाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। बस वे सोच लो जो मालिक के घर च आ गए हो, क्योंकि हर घर वो ही घर है, ये ना सोचो हाल च बैठे हैं, इसलिए सत्संग च बैठे हो तो समझ लो अपने मालिक के घर च ही बैठे हैं। जे मालिक के घर तक विश्वास नाल आ गए हो और चुका दिता सिर नूं विश्वास नाल, तो फिर समझ लो दुख छड्ड के असीं खुशियां लैके जा रहे हैं, कामयाबी लैके जा रहे हैं, सफलता लैके जा रहे हैं, क्योंकि तुहानूं उस शक्ति ने, उस परमात्मा ने पैदा ही कामयाब होने वास्ते किया है
कभी भी कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पैदा होवे असफल होने वास्ते, दुखी होने वास्ते नहीं। हर बाप चाहता है कि मैं बच्चे ਨੂੰ जन्म दिता तो इनू कामयाबी मिले, सफलता मिले, खुशियां मिले। और जे तुहाडे उस पिता ने, उस मालिक ने, प्रभु ने तुहानू पैदा किया है तो याद रखो फिर ओदी रहमत, ओदी ताकत, ओदी शक्ति तुहाडे नाल है तुहानू जिताउण वास्ते, तुहानू कामयाब करन वास्ते। फिर घबराना क्यों, डरना क्यों? जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की आज तो डर छड़ के जाने हैं। छड़ते कि नहीं? कहना कहना छड़िया, हाथ खड़ा कर दो, थोड़ा पता लग जाए। गुड, शाबाश। लो जो सच्ची कहते हो ना तो समझ लो निडर हो जाओ, बैठे हैं नाल आ तुहाडे, असीं समझते हो कि नहीं? क्योंकि असीं ये नहीं कहना कि वो नाल है, क्योंकि वो भी तो इत्थे ही है ना। बोलो समझते हो कि नहीं? उन्होंने जानिया है, अंदर महसूस किया, ताही कह रहे नाल आ तुहाडे। क्योंकि फकीरी मिजाज हूं मैं, अपना अंदाज सबसे जुदा रखता हूं। लोग ढूंढते हैं मंदिर मस्जिद में, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूं। जिन्हों सारी दुनिया लभदी फिरदी है मक्के मदीने तीर्थां ते कि रब नूं मिलना है, वो आ जाओ, रब तो इत्थे रखिया है। आ जाओ साडे कोल जे देखना, क्योंकि जिथे है और ये भी गल नहीं तुहाडे अंदर भी है, पर थोड़ा जिहा प्रगट करना पैना। जिदा हर पत्थर अंदर मूर्ति हुंदी है, बस थोड़ा सट्टा खाण दी लोड़ है। इसलिए ये गल कहांगे जांदे जांदे कि उस परमात्मा ने तो सबनूं ही हीरा बनाया है। बोलो समझदे हो कि नहीं? पर जेड़ा जिन्नियां ज़्यादा सट्टा खाण नूं तैयार है वो उन्नी जल्दी चमकदा भी, क्योंकि हीरे नूं सट्ट खानी पैंदी है, फिर ही उहदे अंदर निखार आंदा है। तां ही कहंदे हीरे नूं घड़ना पैंदा है, और जोरी सट्टा मार मार के घड़दा है उहनूं। इसी तरह तुसीं भी रब दा रूप हो, हीरे हो तुसीं, बस सट्टा खा लीआं ना जी ज्ञान दियां, तो फिर जल्दी तुहाडे अंदरों भी वो परमात्मा रूपी मूरत प्रगट हो जाएगी। तुसीं भी वो हीरे हो कि तुहाडे इस प्रकाश नाल पूरी दुनिया प्रकाशित हो सकदी है, अगर तुसीं अज तो मेहनत करन नूं। इसलिए तुसीं पहलां की सी, तुसीं अज की हो, इहदी चिंता छड्डो। अगर विश्वास नाल मेहनत करन नूं तुसीं तैयार हो तो तुसीं वो बन सकदे हो, तुसीं वो हासिल कर सकदे हो जो तुसीं चाहते हो। बस अज तो सोच लो कि मैं विश्वास के नाल मेहनत करनी है, तो मैनू यकीन है मैनू वो चीज़ जरूर मिलेगी जो मैं चाहता हाँ। क्योंकि जिदा दसिया कि आज मुश्किल सही, लेकिन एक दिन सब सही होगा। भरोसा रखो अपने मालिक पर, फिर तुम जो चाहते हो, फिर तुम जो चाहते हो, फिर तुम जो चाहते हो, तुम देख लो की चाहते हो तुसीं, वो मिल जाएगा तो। पर बुरा ना चाहो किसी का, समझते हो कि नहीं? सब दा भला मंगो और अपने बारे भी अच्छा सोचो, दूसरों वास्ते भी अच्छे सोचो। फिर कहांगे कि अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तुम में विश्वास और सहन शक्ति है, तो यकीनन सुख तुम्हारे पीछे पीछे ऐसे आएंगे जैसे तुम्हारी। इसलिए आज तो अपने विचारों को पवित्र रखना, अपने मालिक पे विश्वास रखना है और सहन शक्ति लियानी अपने अंदर, जिदा वो आदमी का कर फकीरां दे एक बचन ने बचा लिया। अगर तुसी भी साडे वचनां ते इदां अमल करोगे तो फिर तुहाडा घर भी बचावांगे, तो तुहाडा बचावांगे नहीं बनावांगे बहुत कुछ, जिंदगी च बहुत कुछ मिलेगा तुहानूं। क्योंकि जो विश्वास नाल उस मालिक नाल जुड़ जाता वह हो जाता है, फिर मालिक नूं फर्श तो कहंदा ए जिंद गुड्डी जिसने डोरा मुर्शद हथ फड़ाइयां, ਉਹੀ गुड्डियां चंगियां उड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ मुर्शद आप चढ़ाइयां। कि अगर ये जिंदगी पतंग है, गुड्डी यानी पतंग, तो कहते ना कि लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया, चंगे आ या मंदे आ। वो एक लाइन आती है कि चढ़ी हुई गुड्डी नूं चंगे आ या मंदे आ। बस हुण समझ लो, जे मालिक के हथ जीवन की डोर देती तो फिर गुड्डी इदां दी चढ़नी, मुड़ के कभी उतरनी नहीं है। यानी हर वेले चढ़दियां गल्लां च रखना मालिक ने तुहानूं, क्योंकि वही गुड्डियां चंगियां उड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ मुर्शद आप उन्हां गुड्डियां नूं डरना ही जो मुर्शद आप बचाइयां। और जिन्हां नूं वो बचावे उन्हां नूं फिर कट्टण दा कोई डर नहीं हुंदा कि मेरी डोर कोई कट देगा, क्योंकि वो मेरी डोर कट्टण वाले आप कट के बह जाणगे, पर मेरी डोर नहीं कट होएगी, क्योंकि मेरी डोर मेरे नहीं, मेरे मुर्शद के हथ च है, मेरे मालिक के हथ च। और जिहड़ी डोर मेरे मालिक के हथ च है उन्होंने कोई कट ही नहीं सकता, वो तो फिर चढ़िया रहिंदा है। इसलिए फील करो कि मेरी गुड्डी चढ़ गई हो, डोर फड़ा दिओ, चलो फड़ाओ डोर अपनियां, फड़ लीए तुहाडीआं डोरां फड़ातियां, हुण फेर करो डोर हथी देती मालकां दे, तां हुण चढ़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ी रहनी है, पर डोर पक्की रखियो, तुसीं किते बाਅद चों घर जाके लै ना लिओ।
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਭਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਦਰੇ ਨਦਰ ਹਾਲ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪ ਚੜਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਗਿਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਬਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਜੋ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਘੁੱਗ ਸ਼ੋਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਜੀਬ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਅਗਲਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਲਾ ਸੈਚਰਡੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੁੱਗ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਘੁੱਗ ਸ਼ੋਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੀਤ ਜਾਏਂਗੇ ਹਮ ਤੂੰ ਅਗਰ, ਬਸ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਕਦੀ, ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਘੁੱਗ ਸ਼ੋਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਬਰਕਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਹੋਣਾ।
ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟੌਫੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੌੜਾ ਧੌੜੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਟ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੱਲਾ ਲੱਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨ। ਔਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਓ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।